ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ प्रकाश की पोथी कढ़ांगे। प्रकाश की पोथी 3:14 कढ़ांगे। प्रकाश की पोथी 3:14। लाउदीकिया दी कलीसिया दे दूत नूं एवं लिख पई, जेड़ा आमीन है, जेड़ा वफादार अते सच्चा गवाह है, जेड़ा परमेश्वर की सृष्टि का मुੱਢ है, वो ये आखदा है, मैं तेरे कम्मां नूं जाणदा हाँ भई, ना तां तू ठंडा है ना तत्ता। मैं चाहुंदा सा जो तू ठंडा या तत्ता हुंदा, सो तू सील गरम जो है, ना तत्ता ना ठंडा। इस कारण मैं तैनूं अपने मूँह विचों उगल सुटांगा। तू जो आखदा है भई मैं धनवान हाँ अते मैं माया जोड़ी है अते मैनूं कासे दी लोड़ नहीं, अते जानदा है जो तू दुखी मंदभागी कंगाल अन्ना अते नंगा है, तां मैं तैनूं सलाह दिंदा हाँ भई अग विच ताया होया सोना मेरे कोलों मुੱਲ लै, तां जो तू धनवान हो जावें, अते चिट्टे वस्त्र लै तां जो तू अपने दुआले उदाले पावें, अते तेरे नंगेज की लज्जा प्रगट ना होवे, अते अपनियां अखियां विच पाउण नूं सुरमा लै भई तू सुजाका हो जावें। मैं जिन्नियां नाल प्रेम करदा हाँ प्यार करदा हाँ उन्नियां नूं झिड़कदा हाँ अते ताड़दा हाँ। इस कारण तू उद्यमी बण अते तौबा कर। वेख मैं बूहे उत्ते खलोता अते खड़खड़ाउंदा हाँ, जे कोई मेरी आवाज़ सुने अते बूहा खोल देवे तां मैं उसदे नाल अंदर जावांगा अते उसदे नाल प्रसाद छकांगा अते वो मेरे नाल छकेगा। जितण वाला जिहड़ा जितण वाला है उसनूं मैं अपने सिंघासन उत्ते अपने नाल बिठावांगा, जिस प्रकार मैं भी जित्तिया अते अपने पिता दे नाल उसदे सिंघासन उत्ते बैठा। जिस दे कन हन सो सुने भई आत्मा कलीसिया नूं की आखदा है। आओ प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, एक बार फिर तेरी पाक पवित्र हजूरी विच आंदे हाँ मेरे लॉर्ड ते प्रभु यीशु मसीह मेरे महान पिता, तू अचरज सलाहू शांति दा राजकुमार है खुदावंदा। इस धरती ते कोई होर खुदा नहीं, आकाश ते कोई होर खुदा नहीं। खुदावंदा तू इक्को ही है जिहदा नाम प्रभु यीशु मसीह है। ते सचमुच खुदावंदा तू क्या है जिहड़ा अन्ना है खुदावंदा वो सुरमा लवे, क्योंकि खुदावंद प्रभु जी अज बहुत लोग अन्ने हैं खुदावंदा। इस करके खुदावंद तेरा सुरमा तेरा प्रकाश है खुदावंदा, तेरा रिलेशन है खुदावंदा जो तू अपने दूत के द्वारा भेजा है मेरे महान पिता, क्योंकि सुरमा हमेशा दूत लेके आंदा है खुदावंदा। जेड़ा मनुख सुरमे नूं पांदा है प्रभु जी सुजाखा हो जाता है प्रभु जी। इस करके मेरे महान पिता तू क्या है भी वो सुरमा मेरे कोलों मुੱਲ लो। ते सचमुच खुदावंदा धन ओ मनुख है प्रभु जी जेड़ा तेरी बाणी नूं सुनदा है प्रभु जी, उस दे अनुसार वचन व्यतीत करदा है, जीवन व्यतीत करदा है वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह। एहो जे लोकां नूं तू लैण आ रहा है खुदावंदा, ते प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन नूं प्रभु जी कोई होर पूरा नहीं कर सकदा खुदावंदा। तेरे वचन नूं सिर्फ तेरे चुने हुए लोग पूरा कर सकते हैं खुदावंदा, क्योंकि चुने हुए लोग ही हैं खुदावंदा जो वचन नूं पूरा कर सकते हैं खुदावंद प्रभु जी। तू दया कर कृपा कर प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि बहुत सारे लोग खुदावंद तेरे कोल आंदे हैं लेकिन वचन नूं पूरा नहीं करते प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वचन नूं सिर्फ ते सिर्फ चुनिया होया मनुख पूरा कर सकदा। मैं विश्वास करदा प्रभु यीशु मसीह इस स्थान च जिन्ने लोग बैठे हैं प्रभु जी सब तेरे चुने हुए हैं खुदावंदा। प्रभु यीशु मसीह इन्हां नूं अपना राह दिखा प्रभु जी, अपनी सच्चाई वाल लैके जा खुदावंदा। इन्हां दे जीवनां विच प्रभु जी तू काम कर प्रभु जी। अज दा वचन प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा खुद आके खोले खुदावंदा, क्योंकि कोई मनुख वचन नूं नहीं खोलदा, तेरे वचन नूं खोलण दे जो कोई नहीं है, लेकिन सिर्फ तेरा पवित्र आत्मा है जो वचन नूं खोलदा है। सारा आदर जलाल महिमा यीशु मसीह दे नाम दिंदे हां, आमीन हालेलुया। परमेश्वर दे पवित्र नाम दी तारीफ होवे। जो प्रकाश दी पोथी 3:14 विच की लिखिया, कहंदा तू सुरमा लै मेरे कोलों, तू अन्ना आ तू नंगा आ, कहना मैं तेन सलाह दिंदा अग विच ताया होया सोना मेरे को मुੱਲ। हुण सोना खुदा दा वचन वो खालस सोना आ, जदों तुसीं उहदे वचन दे अनुसार जीवन व्यतीत करदे, इस सोने नूं इस सोने दे नाल तुसीं शृंगार करदे हो ते तुहाडे जीवन बदल जांदे। भाई ब्रैनम ने कहा है, भाई ब्रैनम कहंदे इस युग दे विच कहंदे जिहड़ा ये युग चल रहा लाउदीकिया दा युग, जिहड़ा असीं पढ़िया लाउदीकिया दी कलीसिया दे दूत नूं इउं लिख पई जिहड़ा आमीन है ते वफादार है ते सच्चा गवाह है। हुण जिहड़ा लाउदीकिया दा युग आ, भाई ब्रैनम ने कहा जिन्ने युग सीगे सब तो खतरनाक युग ते गंदा युग किहड़ा जिहदे विच तुसीं असीं लोग रह रहे हैं। ये युग सब तो खतरनाक सब तो डेंजरस युग आ जिहदे विच असीं रह रहे हैं। इस युग दे विच इन्नी गंदगी आ जिहड़ी अज तो लैके जदों दी खुदा ने सृष्टि बनाई है इन्नी गंदगी कदे नहीं आई। तुहानूं पता अज लोग किद्दां रह रहे हैं? अज लोग नंगे घूम रहे हैं, वचन तो उल्ट हो गया सब कुछ, किसी नूं खुदा दा डर नहीं है। इस करके खुदा दा वचन कहंदा आ, कहंदा तू अन्ना आ मंदभागी आ कंगाल आ अन्ना आ नंगा आ, मैं तेनू सलाह दिंदा हाँ भई अग विच ताया होया सोना मेरे कोल मुੱਲ ले तां जो तू धनवान होवे। तुहानूं पता रैप्चर विच किहने जाना?
ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਧਨਵਾਨ ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਖੜਖੜਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਖੋਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਂਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕੁਛ ਆ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਰਕਸ਼ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ੋਂ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਵਰਕਸ਼ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਹੀ ਕੀ ਆ ਗਲਤ ਕੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਆ? ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋਬਾ ਕਰ, ਉਦਮੀ ਬਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤੋ। ਹੁਣ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਵਚਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਡ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭੇਡ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚਮੜਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਂਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ, ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਲੋਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਰੱਖ, ਚਾਹੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦਮੀ ਬਣੋ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਯੁੱਗ ਇਹ ਯੁੱਗ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲਦੂਕੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਆ, ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂਹ ਨੇ 120 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਭਗਤ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਦ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਅਰਬਾਂ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨੂਹ ਕੱਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੂਹ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਹ
ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਇਆ ਹੋਈ। 8 ਜਣੇ ਬਚਾਏ ਗਏ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖ ਦੁਨੀਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਨੂਹ ਕਿਉਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦਾਨ ਦਸ਼ਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਮਸੇ ਦੇ ਹੇਠ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਲਈਏ ਅੱਗ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸੇਕ ਲਈਏ। ਕੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਠੰਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਸੇਕ ਲਾ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਪੈਣਾ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕ 10-10, 20-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੱਲਾ ਚਰਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਬੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੋਲੇ ਆ, ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਬੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੱਚ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਠੁਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚ ਆ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੂਤ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਆ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਬੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆ। ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਜੀਵਨ ਉਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਤੇਲ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਿੱਧ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮੱਤੀ 25 ਦੇ ਆਏ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ 25 ਦੇ ਆਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ 10 ਕੁਆਰੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਅਤੇ 5 ਚਤਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਜਣੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ? 10 ਕੁਆਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 10 ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ? ਹੁਣ ਕੁਆਰੀਆਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ 5 ਮੂਰਖ ਤੇ 5 ਫਿਰ ਚਤਰ, ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕੁਆਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਅਤੇ 5 ਚਤਰ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਖਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਹੀ ਨਬੀ ਆ, ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਚੱਲਣਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਆ, ਚੱਲਣਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਖੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਤੇਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਚਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਦ ਲਾੜੇ ਨੇ ਚਿਰ ਲਾਇਆ ਉਹ ਊਂਘ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਸੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੁੰਮ ਪਈ, ਉਹ ਲਾੜਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲੋ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਣਾ ਜੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜੋ, ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜੋ। ਜੀਵਨ ਕਿਨੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ? ਸਵਾਲ ਆ, ਜੀਵਨ ਕਿਨੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਲਾੜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲੋ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਚਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬੁਝਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਚਤਰਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਥੁੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁੱਲ ਲਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਗਈਆਂ ਲਾੜਾ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਦਾਵਾ ਤੇ 10 ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 5 ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਣ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੀ 5 ਚਤਰ ਕੁਆਰੀ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟਾਂਤ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਵੀ ਫੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਊਂਘ ਪਈਆਂ, ਸੋ ਗਈਆਂ। ਹਲੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਣਾ? ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਯੁੱਗ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲਾ ਯੁੱਗ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਲੋਕ ਕਦੋਂ ਆਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੋਰਾ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਸ਼ਟਕਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਲਾੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਚਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਉਹ ਦੰਦ ਪੀਸਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਦਾਵਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, 5 ਨੇ, 5 ਮੂਰਖ ਸੀ ਤੇ 5 ਚਤਰ ਸੀ, ਦਾਵਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਚਤਰਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੁੜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤਦ ਉਹ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲਾੜਾ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਤੇ ਬੂਹਾ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਉਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਣਾ? ਜੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਖੁਦਾ ਲੈ ਜਾਵੇ, 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਡਰ ਦੇ ਖੋਫ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਘੜੀ ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਰੈਪਚਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੈਪਚਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ? ਇਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੋਬਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਣਗੇ, ਰੋਣਗੇ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜੀਜ ਮਰ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਰਦਾ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ 'ਚ ਮਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਸ ਘੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਆਵੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਸਾਹ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਵੇ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵਚਨ ਸੱਤ ਤੇ ਆਮੀਨ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਜਿੰਨੇ ਵਚਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਦਾ ਸਭ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੋਬਾ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ, ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਚਮਤਕਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਭ ਫਿਰ ਦੱਸੋ?
ਕਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ 100 ਸਾਲ 150 ਸਾਲ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 150 ਸਾਲ ਕੋਈ ਜੀ ਲੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਨੀਆਂ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਤੀ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ, ਇੰਨੇ ਕੀਟਾਣੂ ਇੰਨਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖ ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖਤਰਨਾਕ ਯੁੱਗ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਡਰ 'ਚ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਦੇ ਡਰ 'ਚ ਕੱਢੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਤੜਫਦੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਰਹੇ ਆ, ਪਿਆਸੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਖਤਰਨਾਕ ਯੁੱਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੈਪਚਰ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਰੈਪਚਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਰੈਪਚਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਰੈਪਚਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰੋ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਹਾ ਇੱਕ ਬਾਰ ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੋ ਆਨੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਆ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੋਕੀ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੀ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਭੈਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਰਦੇ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੋ ਆਨੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਠਣਾ, ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਚਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਖਾਣੇ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਕੱਪੜਾ 200 ਦਾ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ 300 ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 300 ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੈ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਗਲਤੀ ਕੀ ਆ? ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਭੈਣ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਨੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਸਭ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਫਿਰ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਹਾ ਆਪ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵਚਨ ਪਰ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਦੋਨੋਂ ਰੱਖੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਖੁੱਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਆ, ਤੰਗ ਰਾਸਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਸਤੇ ਦੋ ਆ, ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਆ? ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਂ ਖੁੱਲੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੰਗ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਕੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਤੰਗ ਰਾਸਤਾ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਫਿਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ।
ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਲੋਸਪੁਰੀਆਂ ਆ, ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਭਾਈ ਭੈਣ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਭਾਈ ਭੈਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋ ਰਸਤੇ ਬਣਾਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚੋਣ ਆ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦਾ ਆ ਜਾਂ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸਿੱਟਤੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ? ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਨੇ ਆ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਯਹੂਨਾ ਕੱਢਾਂਗੇ 9:1। ਯਹੂਨਾ 9:1। ਯਹੂਨਾ 9:1। ਜਾਂ ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਿਸਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਜਿਨ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਰਾਤ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰਾਤ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਤੇ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਗੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਸਿਲੋਆਮ ਦੇ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਖਾਂ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾਜ਼ਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਤੂੰ ਵੇਖ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰੂਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਿਲੋਆਮ ਦੇ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਧੋ ਸੁੱਟ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ? ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਉਸ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਲੋਆਮ ਦੇ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਧੋ ਲਾ। ਮਿੱਟੀ ਮਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗੁੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਲੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਨਬੀ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਕੋ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਨਬੀ ਆਇਆ, ਉਸ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਆਈ ਤੇ ਸੁਰਮਾ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਿੱਟੀ ਗੋਈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਉਸਦੀ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਮਲੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਧੋ ਸੁੱਟ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਧੋਤੀਆਂ ਤੇ ਸੁਜਾਗਾ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਮੰਗਤਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਮਾਂਦਰੂ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅੰਨਾ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ? ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਕਿਹਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਬੀ ਆ, ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ।
ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਗੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਮਲੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸ਼ਿਲੋਆਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧੋ ਸੁੱਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਧੋ ਸੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਲਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਸ਼ਿਲੋਆਮ ਦੇ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਖੁਦਾ ਇਦਾਂ ਉਂਗਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮਾਂਚੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਸ਼ਿਲੋਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋ ਸੁੱਟ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਧੋ ਸੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਸੁਜਾਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ? ਅੱਜ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਸਿੱਟਣਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਉੱਪਰ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਸੁਜਾਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਤਰ ਕੁਆਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਖਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਚਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਕੱਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜਿਆ, ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਭਾਵੇਂ 10 ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, 10 ਛੱਡ ਕੇ 20 ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਛਿਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਛਿਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਬਾਹਰ ਆਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋ। ਇੱਕ ਜਾਜਕ, ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਹਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸੇਵਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਤੇ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹ ਲਾ ਸੁਰਮਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਮਾ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਖੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਸੁਜਾਖੇ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਨਬੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕੌਣ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੁਰਮਾ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਆ। ਮਲਾਕੀ 4:5 ਦਾ ਏਲੀਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 10:7 ਦਾ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ, ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੋ। ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਰੈਪਚਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਅੰਨਾ ਸੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਕੋਲ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਅੰਨਾ ਸੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਕੋਲ ਲਿਆਏ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਗੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕੁਰ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁਕਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤਾਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਕੁਰ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਉਹ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਥੁੱਕਿਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਧੋਤੀਆਂ ਹੁਣ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧੋਤੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਦਾ ਆ। ਉਪਰੰਤ ਫਰੀਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਨ
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਰ ਨਾ ਆਖਿਆ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿੱਕਰ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਅਚਰਜ ਸਲਾਹੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਪਾਪੀ। ਬਾਲ ਜਬੂਲ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੋਰ ਨਾ ਆਖਿਆ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿੱਕਰ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਾਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹਨ, ਤੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿਖੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਛਾਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਬੀ ਆ। ਕੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਹੀ ਨਬੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਹੀ ਨਬੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਰਮਾ ਸੀ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਤਵਾਂ ਦੂਤ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ। ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਬੀ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ। ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਹ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਨੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਗਿਆਨੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੀਂਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਆਇਆ ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹਦਾ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਔਰਤ ਸੀ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀਗੀ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਔਰਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਪਈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗਿੜਗੜਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰੋ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਹੋਰ ਨਾ ਆਖਿਆ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹਨ ਉਸਦੇ ਵਿਖੇ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ। ਪਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਤ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਯਹੂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਨਬੀ ਆ। ਸੋ ਮੰਨੀ ਜੋ ਅੰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਜਾਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸੁਜਾਗੇ ਹੋਏ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਅੰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਅੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਅੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਨਾ ਜੰਮਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਕਿੱਕਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਉਸਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਨਾ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਉਸਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ? ਉਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪੇ ਦੱਸੂ। ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਹਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਉਸਨੇ
ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਏਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਭਈ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਮੰਨੂਗਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਸੀਹ ਆ, ਇਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵਚਨ ਉੱਪਰਲਾ ਵਚਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਲੋਕੀ ਅਚਰਜ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਇੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਸ ਅੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਸ ਅੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਬੀ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹਨੇ ਖੋਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸਾਡਾ ਨਬੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੇ ਨਾ। ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਸੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਦਿਆ, ਫਿਰ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਫਿਰ ਸੱਦਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਸਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਾਪੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਆਇਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸੁਰਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਆ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਾਸਟਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਬੀ ਕੌਣ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿਸ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਲੰਗੜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਦੇਵਤੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅੰਨੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਲਾਰਡ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੰਦੇਸ਼ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਬੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਬੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਕਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੇਵਕਾਈ ਅੱਜ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਸਦਾ ਚੇਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਹੋਵੇਂ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ। ਦੇਖ ਲਓ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੰਨਾ ਸਜਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਜਾਖੇ ਵੀ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਝਾੜੀ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਉਸ ਪਰਬਤ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਝਾੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਖੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਸੀ? ਅੰਨੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਅੰਨੀਆਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਚੇਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੋ ਤਾਂ ਚਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾ ਆ, ਇਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੋਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਗਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅੰਨੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਿਸਨੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅੰਨੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅੰਨੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚਮਤਕਾਰ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਛੇਕਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਿੱਖ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ, ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਅੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋਈ ਉਹ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ, ਫਿਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇਂ ਤੇ ਕਦੇ ਤਿਹਾਈ ਨਾ ਰਵੇਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਜਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੱਲੀ ਉੱਪਰਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, 40-40 ਸਾਲ 80-80 ਸਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਦਾ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਰੀਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਫਰੀਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਨੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਨੇ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਭਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਹੈਗੇ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਐਤ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੰਨੇ ਆ।
ਨਬੀ ਆਇਆ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਇਕੱਲਾ ਖੁਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇੰਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੇ ਨਾ, ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੇ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਈਬਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਬੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਖੋਲੀ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ, ਬਸਮਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਖੁੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀਆਂ ਵਰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਰਚ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਬਸਮਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਨਰਕ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਵੱਧ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੋਟ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆਏ? 70 ਚੇਲੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 82 ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ। 12 ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ ਪਰਸਨਲ ਸੀ, 70 ਚੇਲੇ ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਂਸ ਤੇ ਲਹੂ ਖਾਣਾ, 70 ਚੇਲੇ ਭੱਜ ਗਏ। 12 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਜ ਆਏ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਆ ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਪੁਲਪਟ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਰਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਚੁਣੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੇਚਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੇਚਦੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਲੇਖਾ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਲਾ ਜੋ ਕਰਨਾ। 120 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲੇਗਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਲੇਗਾ, ਕਰ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੂਕਾ ਜੇ 16 ਦੀ 1 ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੂਕਾ 16 ਦੀ 1, ਲੂਕਾ 16 ਦੀ 1। ਹੁਣ ਲੂਕਾ 16 ਦੀ 1 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇੱਕ ਧਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨਾਮ ਦਾ ਕੰਗਾਲ ਫੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਦੇਵੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਝੂਰੇ ਪੂਰੇ ਖਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਲਾਜ਼ਰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਿਆ ਗਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। 70 ਚੇਲੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ? ਵਚਨ ਸਿਰਫ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਅੱਜ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀਆਂ ਜਾਂ ਚਤਰ ਕੁਆਰੀਆਂ? ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਦੋਨਾਂ ਕੋ ਉਹਦਾ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਆ। ਤੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੇਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਦੋਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਅਕਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ, ਉਸਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ। ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ? ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬੜਾ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਬੜੀ ਐਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਘੱਲ ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਦਾ ਪੋਟਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਕਰੇ, ਜੋ ਇਸ ਲੰਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਲਪਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਬੋਲਿਆ, ਬੱਚਾ, ਯਾਦ ਕਰ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੱਲ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਧਨੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਬੋਲਿਆ, ਬੱਚਾ, ਯਾਦ ਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਰ ਮੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਲਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਖੱਡ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਖੱਡ ਆ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ, ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਪਛਤਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਭਰਾ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਖੀ ਦੇਵੇ ਪਈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 5 ਭਰਾ ਆ, ਅਸੀਂ 5 ਭਰਾ ਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੂਸਾ ਤੇ ਨਬੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਸੇਵਕ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਬੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਾ ਜੀ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਉਸਦੀ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਲੋਕ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਭੇਜ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣੋਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੜਫ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਰਕ 'ਚ ਤੜਫ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਪਿਆਸਾ ਹੀ ਤੜਫੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਾਭ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਊਗਾ? ਕੌਣ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੂਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨਾ ਬਣੋ, ਚਤਰ ਕੁਆਰੀਆਂ ਬਣੋ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਤੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦਾ
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪਾਸਟਰ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨੂਹ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਰਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ 22 ਚੈਪਟਰ ਹਨ ਤੇ ਤੂੰ 23ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਘਟਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹ ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਬਰਕਤਾਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੁਲਹਨ, ਲਾੜੀ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਜਲਦੀ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਠੇ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।